नमस्ते बच्चों। बच्चों आप सब अच्छे हैं? अच्छा, घर पे हैं? अच्छा, तो बच्चों आप सब पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तो बच्चों घर पे रहना, साफ सुथरे रहना, अच्छा भोजन खाना और प्रतिदिन योगासन करना और व्यायाम करना। और बच्चों घर से बाहर न जाना, घर पे रहकर आप पढ़ाई करना। तो बच्चों मैं आपके सामने फिर से आया हूं। मेरा नाम है अब्दुल खादर जीलानी, श्री काशी महालिंग स्वामी प्रौढ़शाला बी दुर्गा, होड़लकेरे तालुक, चित्रदुर्गा। बच्चों इस पाठशाला में मैं हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। तो बच्चों मैं आज तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा इस पाठ्यक्रम से फिर एक नया पाठ लेकर आपके सामने आया हूं। तो बच्चों मैं आज तक आपको 14 पाठ समाप्त कर चुका हूं। आप सारे पाठ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और उसमें आने वाले आपको प्रश्नोत्तर भी आप देखकर लिख रहे होंगे। तो बच्चों मैं कल जो पाठ किया था, कौन सा पाठ किया था? जीवन धात्री वर्षा। बहुत अच्छा कहा। तो बच्चों आज मैं जो नया पाठ करने के लिए जा रहा हूं, शायद आप समझ गए होंगे हम किस देश के वासी हैं? भारतीय। भारत। बहुत अच्छा। तो हम भारत के वासी हैं। तो यहां पर बहुत से प्रांत हैं, राज्य हैं। तो अलग अलग राज्यों में उनकी ही एक अलग अलग एक रूढ़ी संप्रदाय है। तो हमें भारतीय प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं बच्चों? 15 अगस्त, जनवरी 26 गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, और ऐसे हमें अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो इसी पर आधारित आज मैं एक नया पाठ लेकर आपके सामने आया हूं। हागारे मಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಪಾಠ ಯಾವುದಂದ್ರೆ भारतीय त्योहार। तो बच्चों आज जो मैं पाठ करने जा रहा हूं भारतीय त्योहार। ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ त्योहार ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ। ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ। तो बच्चों यह पाठ संकलित है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲಿತವಾಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ। तो बच्चों जो पाठ मैं करने जा रहा हूँ वह भारतीय त्योहार है। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिएगा, पृष्ठ संख्या 107, इस पृष्ठ संख्या को निकालिए, पुट संख्या 107। तो बच्चों मैं इस पाठ को करने से पहले इस पाठ का आशय बताऊंगा। आप क्या कीजिए, इस पाठ के आशय को सुनिएगा। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಟ್ಟ ಕೇಳಿ। इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಏನೋ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠ ನಮಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ। ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು आचरण ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो सुनिए, मैं पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, और मैं जैसे पढ़ूंगा आप भी ऐसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಓದುವ ರೂಢಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है. भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है. मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दीपावली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं. कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है. मकर संक्रांति. मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है. संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है. युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है. यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाते हैं. महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे हैं और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली. तो बच्चों, आप पाठ को सुनाना. तो मैं इस पाठ द्वारा आने वाले नए शब्दों को बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा. देखिए, नए शब्द: विश्व, संसार, जगत, दुनिया. त्योहार, पर्व, हब्ब. सिलसिला, क्रम. प्रतीक्षा, इंतजार, वेटिंग, निरीक्षणे. कांसा, एक मिश्र धातु. गुड़, बेल्ल. तोहफा, उपहार, उडुगोरे. धरोहर, संपत्ति. रबी फसल, वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल. वसंत ऋतुविನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆ. तो बच्चों, आप इस पाठ के नए शब्दों को लिख लिया. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಶಬ್ದಕೋಶದಿಂದನೂ ಹೊರಟಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಆ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे. तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस पाठ के विवरण के साथ देखेंगे. अब अपने पाठ्य पुस्तक में जैसे मैं बताते जाऊंगा, इस पाठ्य पुस्तक द्वारा आने वाले संदर्भों को, प्रश्नों को आप उसके उत्तरों को ढूंढते जाइए. मैं उसका विवरण दूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा. हागाದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ
ವಿವರಣೆನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಈ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है. तो बच्चों, समस्त विश्व, ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೇಶವಾಗಿದೆ. जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಂಪರೆ ವರ್ಷ ತುಂಬ 364 ದಿನ, 363 ದಿನ, ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಬೈಸಾಖಿ, ದಶಹರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಸಾಖಿ, ದಶಹರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ, ಓಣಂ, ವಿಶು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ರಂಜಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಅದರ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಆ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅದರಾಗ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ बच्चों, आगे बढ़ेंगे, सुनिए. पहला है मकर संक्रांति. तो यह त्योहार कैसे मनाए जाते हैं हमारे देश में देखेंगे बच्चों. मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतम दक्षिण भारत में मनाया जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಾಗ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. फसल की कटाई ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೈತಿ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. तो यहाँ पर संक्रांति फसल की कटाई का समय, इस खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है. इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है. तो इस त्योहार को हर घर में सुख संपत्ति के रूप में मनाया जाता है. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ ಫಸಲು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹುಲಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯುಗೋ ಸೆ ಐಸಾ ಮನಾಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯುಗಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದು, ಆವಾಗಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ದಿನ್ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೋತಾ ಹೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣದ ದಿನ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಜನರು ಜನ್ಮದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ, ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಜಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕೌರವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಘಾಯಲ್ ಹೋನೆ ಪರ್, ಘಾಯಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರವರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸೆರೆಲಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ 18 ದಿನ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಬಾಣಗಳ ಒಂದು ಆ ಬಾಣಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೇ ಅವರು ಮಲಗಿ ಆ 18 ದಿನಗಳ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೈವಾಧೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಈ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ. ಆ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ सूर्य तन स्थान बदलाइस्ताने मकड़े। तो यहाँ पर संक्रांति का दिन गंगापुत्र भीष्म को यहाँ पर मुक्ति मिलती है, तो वे इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ದೇಹದಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರ್ಗವಾಸವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? तो बच्चों आपको मकर संक्रांति भारतवर्ष में क्यों मनाते हैं इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें ना। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सुनिए, बैसाखी, आगे हम किस त्योहार के बारे में जान रहे हैं? बैसाखी। ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ. ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗದವರು. ನಾವು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರು 2 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಅವರು ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗದವರು, ಅವರು ಪಂಜಾಬಿನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. पंजाबी से नए साल का प्रारंभ मानते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಜನ ಬೈಸಾಖಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಸಾಖಿ ಏನು ಸಿಖ್ಖರ ಹೊಸ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಸಿಖ್ಖರು ಅದು ಹೊಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ, ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ,
ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ದಿನ ಅಂತ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸೆ ನೈ ಫಸಲ್ ಕಾ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಭಿ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಫಸಲ್ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಇವರು ನಂಬ್ಕೊಂತಾರೆ. तो नई फसल का क्या है, नई फसल का त्योहार भी माना जाता है. ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಜನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರಣಿ ಭೂಮಿ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. तो दिखाई पड़ती है ಅಂದರೆ यहाँ पर इस अवसर पर खेत ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ರೈತರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ವ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ತ್ಯೋಹಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं. हागारे नोड़ी मಕ್ಕಳೇ, तो यहाँ पर बैसाखी के दिन यहाँ के लोग एक नृत्य करते हैं. उस नृत्य का नाम है ओजपूर्ण और भांगड़ा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೃತ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಜಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಡಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಾಂಗ್ಡಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬಾಂಗ್ಡಾ ಆಚರಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. तो बच्चों ये वीडियो क्लिप देखिए, ये जो पंजाबी लोग बैसाखी के दिन कैसे नृत्य करते हैं देखिए. बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू. बैसाखी सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस पर्व को खास तौर पर पंजाब में मनाया जाता है. ये अप्रैल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों में से एक है. वैसे तो पूरे भारत में बैसाखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस पर्व को लेकर एक अलग ही धूम देखने को मिलती है. इस दौरान खेतों में रबी की फसल पककर लहराती है. किसानों के मन को फसलों को देखकर खुशी मिलती है और वे अपनी खुशी का इजहार बैसाखी के पर्व को मनाकर करते हैं. इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी. साथ ही ये त्योहार सिख धर्म के लिए कुछ ऐतिहासिक मूल भी रखता है. ये पर्व हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत के प्रथम माह में पड़ता है. इस साल ये पावन पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा. सिख धर्म के अनुसार बैसाखी मनाने को लेकर कई ऐतिहासिक कहानियां मौजूद हैं. वहीं इस दिन सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए सिखों को संगठित किया था. वहीं ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बैसाखी का उत्सव सिख धर्म के 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह की शहादत के साथ शुरू हुआ था. तो अब आप भी जान गए हैं कि आखिर बैसाखी क्यों मनाई जाती है. इस ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ, देखा बच्चों, ये लोग बांग्ड़ा नृत्य कैसे कर रहे थे, तो उनका ये नृत्य की विशेषता है. बहुत अच्छा लगा ना. आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सुनिए. इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ತಾಜೆ गेहूं के आटे की रोटी ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿ में रोटी कहते हैं. रोटी को गेहूं की रोटी ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ. देसी घी ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ತುಪ್ಪ, घी ಅಂದ್ರೆ.
और गुड़ गुड़ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಖಾತೆ ಹೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಕತ್ರ ಅದರ ಸ್ವಾದ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಓ गेहूं की रोटी, गुड़, केला और घी, ये तीनों मिलाकर जब खाएंगे उसका स्वाद ही कुछ अलग सा रहता है. नोडिए उत्सव घी उत्सवांगीन जलाकर उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ಸವಾಗ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ದವಸಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೌದೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಗ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂಜಾಬಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಆ ಉತ್ಸವಾಗ್ನಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಕುಣಿತಿರ್ತಾರೆ, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಾಯವಾದಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. तो उसके चारों ओर नाचते हैं. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಿನ ಅವರು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಣಿತಿರ್ತಾರೆ. तो बच्चों आपको यहाँ पर बैसाखी कैसे मनाते हैं समझ में आया ना. अगर बैसाखी ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे. देखिए आगे हम विश्व, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. केरला में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಜನ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಣರಂದರೆ ಕೇರಳದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ त्योहार के रूप में मनाया जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. विशु कानून अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नव वर्ष के उत्साह का महत्वपूर्ण अंग होती है. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಹಬ್ಬದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಇವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶುಭ ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯ, ಅದರ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನವ ವರ್ಷ ಅಂತ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರ नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಿಂದ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇರಳ ಜನ ವಿಶು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ನಯ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಂಬೂಲು ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಪಾರಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ. ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ, ಐನಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಐನಾ ಅಂತೀವಿ. ಫೂಲ್ ಹೂ, ಸಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು. आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ
ಅಂದರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಜಿಸೆ ಕನಿ ಕಹತೆ ಹೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಕನಿ. ಕನಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕನಿ ಅಂತಾರೆ. परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती हैं. ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನತಿ, ಮನೆಯ ಬಡತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಬೆಳಗಿನ ದಿನ ಅದರ ಮುಂಚಿತ ರಾತ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿರ್ತಾರೆ. केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಈ ವಿಶು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಾಂತ ಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಕೇರಳದ ಜನ ಈ ವಿಶ್ವ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों आप विशु कैसे मनाते हैं, मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप करता हूँ, आप देखिएगा. हम सभी ने सुना है केरल में विशु त्यौहार मनाया जाता है. हर साल 14 अप्रैल को विशु त्यौहार केरल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है ये विशु मनाया क्यों जाता है? विशु की कहानी क्या है और विशु का इतिहास क्या है? क्यों भगवान विष्णु की पूजा आज विशु के दिन की जाती है और इसे विशु क्यों कहा जाता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं. ये तो सभी जानते हैं कि विशु केरल का एक प्राचीन त्योहार है. यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है. यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है. विशु सौभाग्य व अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है और इस दिन केरल में सार्वजनिक अवकाश होता है. ऐसी मान्यता है कि केरल में इसी दिन से धान की बुआई शुरू हो जाती है. केरल के साथ ही मलयालम में भी इसे नए साल की शुरुआत ही मानते हैं. इस दिन लोग नया पंचांग पढ़ते हैं और पूरे साल का अपना भविष्य फल देखते हैं. इस दिन केरल और मलयालम के हर घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और अच्छे फसल की कामना की जाती है. विशु के दिन का मुख्य आकर्षण विशुकन्नी है. विशुकन्नी झांकी दर्शन को कहते हैं. त्योहार के दिन आंख खोलने के बाद सबसे पहले विशुकन्नी का दर्शन किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि विशुकन्नी का असर पूरे साल रहता है और इसके दर्शन से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती है. विशु की पहले शाम को कन्नी दर्शन की सामग्री इकट्ठी करके सजा ली जाती है. एक कांसे के डेगची या अन्य किसी बर्तन में चावल, नया कपड़ा, ककड़ी, कच्चा आम, पान का पत्ता, सुपारी, कटहल, आईना, अमलतास के फूल आदि सजाकर रख दिए जाते हैं और इसी बर्तन के पास एक दीपक जलाकर रखा जाता है. दीपक लंबा और ऊंचा होता है. विशुकन्नी झांकी जब आती है तो उसके दर्शन कराने के लिए घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एक एक करके घर के सदस्यों को सहारा देकर झांकी के पास ले जाता है और उसके दर्शन कराता है. विशुकन्नी का दर्शन करने से पहले घर का कोई भी सदस्य अपनी आंखें नहीं खोलता. विशुकन्नी का दर्शन करने के बाद घर के बड़े परिवार के सभी सदस्यों को तोहफा देते हैं या कुछ पैसे देते हैं. केरल में इसे कैनिटम कहते हैं. यह चलन बिल्कुल ईद की तरह है जिसमें घर के बड़े परिवार के लोगों को ईदी देते हैं. केरल के कुछ हिस्सों में विशु के दिन पटाखे की आतिशबाजी भी लोग करते हैं. खासतौर से केरल के उत्तरी हिस्सों में विशु को लगभग दिवाली की तरह ही मनाया जाता है. तो बच्चों आप ವಿಶು कैसे मनाते हैं देखा ना. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಶು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇರಳದವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಾ. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम देख रहे हैं सबसे पूरे भारत में और विश्व में बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं. शायद आप समझ गए होंगे, क्रिसमस. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಿಮಗೆ ನಾನು विवरणें ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, इसका विवरण दूंगा. देखिए, पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा
क्रिसमस त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈಸಾಯಿ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬ. हर साल 25 दिसंबर को इस त्यौहार का पर गिरजा घर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಜನ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ಗಿರಿಜಾಘರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರ ಧರ್ಮ ಶಾಲೆ ಆದಂತಹ ಚರ್ಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿರಿಜಾಘರ ಅಂತಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो क्रिश्चियन लोग इस पर्व को अपने गिरिजाघर जाकर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. वहाँ पर श्रृंगार करते हैं, उससे बड़ी अच्छी तरह सजाते हैं और इस दिन वे बड़े खुशियों से इस त्यौहार को मनाते हैं और सभी मिलकर मनाते हैं. सामूहिकವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इस अवसर पर गाए जाने वाली गीतों को क्रिसमस कैरल कहते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಹಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೈರಲ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗಿರ್ಜಾಘರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೈರಲ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाली क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಈ ಗಗನಚುಂಬಿ ಮರಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಮರಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಐಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಐಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಗೆ. ಅದರಾಗ ಶಿವನ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಳಕಿನ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाली क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है. श्रृंगार मारता है, सजाना श्रृंगार मारता. एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कासल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರ ಗಂಡ ವಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದರಾಗ ಹಾಕಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಗೊಂಡು ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸಂತೋಷರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಿನ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪೆನ್, ಬುಕ್ಸು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬ್ಯಾಗ್, ಏನೋ ಬಟ್ಟೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಜನ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
तब से यह परंपरा चली आई. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರ ಗಂಡ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಆವಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತಹ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗಿದೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. तो बच्चों इसका एक वीडियो देखिए, क्रिसमस कैसे मनाते हैं ये लोग. ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्रिसमस विश्व भर में 25 दिसंबर को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं. यूरोपीय और पश्चिमी देशों में इस दौरान खूब रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. भारत में गोवा राज्य में क्रिसमस की काफी धूम रहती है. इसके अलावा विभिन्न शहरों की बड़ी चर्चों में भी इस दिन सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर प्रभु यीशु का ध्यान करते हैं. वहीं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु यीशु की प्रशंसा में करोल गाते हैं और क्रिसमस के दिन प्यार व भाईचारे का संदेश देने एक दूसरे के घर जाते हैं. क्रिसमस अब सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक पर्व का रूप धारण कर लिया है. तभी तो अब सभी समुदायों के लोग बढ़ चढ़कर इसे मनाते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं. क्रिसमस हंसी खुशी का त्योहार है. इस दिन विश्व भर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु की जन्मगाथा की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं और गिरजाघरों में प्रार्थना की जाती है. क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्म निरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं. बाजारवाद ने भी इस पर्व के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई है. क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि भी बन गया है. तो बच्चों, आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं देखा इस वीडियो को, अच्छा लगा? अच्छा, आगे बढ़ेंगे. आगे रहेगा मंदों ना नोड़ी. अब हम आगे जो देख रहे हैं शायद आप जान गए होंगे, यह जो पर्व है ರಂಜಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಂಜಾನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನों का पवित्र त्योहार है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮದವರು ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. रमज़ान के महीने में मुसलमान रमज़ान तिंगळल्ली मुसलमान जनರು 30 दिन का रोज़ा रखते हैं. ಅಂದರೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಜಾ ಅಂತಾರೆ. ರೋಜಾ ಅಂದರೆ ಒಂದತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಲಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವುದು ಇವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ರೋಜಾ का मतलब है उपवास का व्रत. ಹಾಗಾದರೆ ರೋಜಾ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ व्रत. मुसलमान मनाते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ನಂತರ ಇವರು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತभी वे खाना खाते हैं. ಊಟ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और इस बीच खाने पीने को क्रिया को बंद रखना चाहिए.
ಹಾಗಾದರೆ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಣ್ಣುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆರಳು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನುಂಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಡು ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವಂಗಿಲ್ಲ. इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. 30 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ 31ನೇ ದಿನ ಅಥವಾ 30 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಉಪವಾಸದ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ, ಶಾಂತ್ ಕೋ ದೇಖ್ಕರ್, ಚಂದ್ರನ ಕಂಡಾದ ಮೇಲೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈದ್ ಅಂತ, ರಂಜಾನ್ ಈದ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಬಡವರಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 100ಕ್ಕೆ 2.5 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಅದರಾಗ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವರು 30 ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ರೋಜಾ ಮಾಡಿದರೂ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಏನೋ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತು, ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 30 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. तो रमज़ान त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. रमज़ान ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಭಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಜಾತೆ ಹೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಸೀದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಸೀದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈದ್ಗಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಪುರುಷರು, ಹಿರಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो वहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮಾಜ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ, ಸಿಹಿ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यह त्यौहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಹಬ್ಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಹೋದರದ ಬಾಂಧತ್ವ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅದರಾಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸಹೋದರತನದ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಈ ದಿನ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಶೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಲೊಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದೊಳಗೆ ಕರೆದು ಈ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿದಾದಂತಹ ಒಂದು
ಶಿರ್ಕುರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಿಹಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬ. तो बच्चों, रमज़ान कैसे मनाते हैं मुसलमान, आप इसको जान लिया ना? तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक उसका वीडियो क्लिप डालूंगा, देखिए। रमजान के महीने को पाक महीना माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया के अन्य देशों में मुस्लिम समुदाय द्वारा इस महीने में अल्लाह की दी हर नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इबादत का महीना कहे जाने वाले इस महीने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि आखिरकार रमज़ान क्यों मनाया जाता है। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और ये महीना कभी 29 दिन तो कभी 30 दिन का होता है। रमज़ान शब्द एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ है चिलचिलाती गर्मी तथा सूखापन। इस्लामिक विश्वास के अनुसार इस महीने की 27वीं रात को मोहम्मद साहब पर कुरान नाजिल हुई थी और इसीलिए इस महीने में कुरान को पढ़ना पुण्य कार्य माना जाता है। ये भी माना जाता है कि रमज़ान महीने के अधिक गर्म होने के कारण अरब वासियों को मोहम्मद साहब ने यह पैगाम दिया कि इस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक समय अपने घरों में ही बिताएं, और यही वो सही समय है जब अल्लाह की इबादत पूरे जतन से की जा सकती है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास रखते हैं। उपवास को अरबी में सौम कहा जाता है, इसलिए इस महीने को अरबी में माह-ए-सियाम भी कहते हैं। फारसी में उपवास को रोज़ा कहा जाता है। रोजे रखने वाले रोजेदारों द्वारा सूर्य उगने से पहले थोड़ा भोजन खाया जाता है और इस समय को सहरी कहा जाता है, जबकि दिन भर रोज़ा रखने के बाद शाम को रोजेदारों द्वारा जिस भोजन को ग्रहण किया जाता है उसे इफ्तार कहते हैं। रोजेदार रोजे को खजूर खाकर तोड़ते हैं, क्योंकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह के दूत को अपना रोज़ा खजूर खाकर तोड़ने को कहा गया था और तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। रमज़ान का यह महीना ईद के चांद के साथ समाप्त होता है और फिर शुरुआत होती है ईद उल फितर या मीठी ईद की। इस महीने में रोज़ा रखने के अलावा रात में तरावीह की नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ज़कात देना और दान धर्म करना आदि कार्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस महीने को नेकियों और इबादत का महीना माना जाता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखा ना, अच्छा लगा? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. आगे चलें। अंतिम जो चरण हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम जो यहाँ पर एक प्यारा है उसे मैं पढ़ूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्यौहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿವೆ। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धारा कर सकते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವುಳ್ಳ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾಳಷ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಾವು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಷಭೂಷ, ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು, ಅವರು ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅವರು ಉಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ। लेकिन क्या है बच्चों, हम सारे प्रांतीय हैं लेकिन हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो बच्चों, ये सारे आप त्योहारों को जान लिया ना? अगर इवेल्ला हब्बಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, तो बच्चों मैं इस पर एक आपको प्रबंध दूंगा, तो आप उस निबंध को लिख करवाइए। अगर मಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು निबंध ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ। तो बच्चों वह निबंध है
भारतीय त्योहार इस विषय पर एक निबंध किए। अगर मकड़े ई पाठ नहीं ತಿಳಿತಾ तो बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया ना। आप इस पाठ को पूरा ध्यानपूर्वक देखा और सुना। तो बच्चों मैं अब आपको इस पाठ द्वारा आने वाले गृह कार्य को दूंगा। आप उन प्रश्नों को लिखकर अपने हिंदी शिक्षक को दिखाइएगा। तो प्रश्नों को लिख लीजिए। तो गृह कार्य पहला प्रश्न है, मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है? मकर संक्रांति त्योहार कैसे और कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, क्रिसमस पेड़ को सजाने की परंपरा कैसे आई? क्रिसमस पेड़ को सजाने की परंपरा कैसे आई? तीसरा प्रश्न है, रोजा कैसे रखा जाता है? रोजा कैसे रखा जाता है? अगले बच्चों इन प्रश्नों को लिख लेकर आप क्या कीजिए, अपने शिक्षक से बताइएगा। और अब मैं आपसे विनती लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले